Thank you to MS Kumar sir. Now we'll officially go with the jersey launch. So, Warriors. So on the countdown of 3, we'll reveal Vizag Warriors. A big round of applause, please. That's KS Bharat, the captain of Vizag Warriors. The new team is being. Thank you, KS. Photo session with the owner and the captain. KS and Narendra, welcome to the jersey launch and trophy launch. All the excitement. Each and everyone who have come here. It's a great opportunity for all of us to be a part of Andhra Premier Cricket League. It's a wonderful event that I'm seeing today. I think after 2 years, the third season which I'm attending. So I'd like to congratulate and thank Gopinath Reddy Garu and of course Rohit Verma for coordinating for all the works here. So thank you so much. And last 2 years actually we had a roller coaster. We could not do much, though we had very high expectations. But I think this year we are very confident and we have a very good team, especially people like Bharat and Ashwin, and we have a couple of other talented players. So I'm sure that we are going to win this time the cup. Okay, thank you so much. Thank you, sir. So KS, it's a new team for you. So you're a hometown boy of Vizag. So Elan Bismi, how does... Hello all. Thank you so much for this opportunity. It's a great Premier League and Vizag Warriors ki represent cheyadam chala aanandanga undi, and we have a very good team and looking forward for a great competition, and I wish all the 6 franchises and all my colleagues and Andhra cricketers very good luck and have a great tournament. Thank you KS. And also Facilities కోసం వస్తే ఇట్స్ టాప్ క్లాస్. ఐ మీన్ నథింగ్ మచ్ టు కమెంట్ అబౌట్ ఇట్, ఎందుకంటే ఒక రంజీ ట్రోఫీ టీమ్కి ఏ ఫెసిలిటీస్ దొరుకుతాయో సేమ్ అదే దొరికాయి. అండ్ ఐ థింక్ ఆల్ ద టీమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ, అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఎవర్ దే గాట్. Thank you. So big round of applause to Vizag Warriors, the captain and the owner Narendra Ram Garu. Thank you. Presented Delhi Capitals this season. It's none other than Ricky Bowie. So let's launch 3, 2, 1. Jersey launch. So welcome to Ricky and good morning all. It was beautiful and having a very good season this year, and all the best for all the 6 teams, and let's start the season. Hi Ricky, you have your practice sessions in Molapadu. So how does it feel to be back for 3rd year in Bejawada Colors? This is my 3rd season back to back, and this year we're ready to go. We have a really good side, and it's a great opportunity for our boys also to show what we're capable of. So మీరు రీసెంట్గా స్టార్ స్పోర్ట్స్ కూడా వెళ్ళారు ముంబై ఫర్ ద ప్రమోషన్స్, అండ్ హౌ డిడ్ ఆల్ ద ప్రమోషన్స్ గో దేర్ ఇన్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ స్టూడియో? ఇంకా చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్ ఫ్రమ్ ఏసీఐ అనొచ్చు, బికాస్ వీ నీడ్ టు బ్రాండ్ ఏపీఎల్. ఎందుకంటే చాలా రీచ్ ఉండాలి, ఎంత రీచ్ ఉంటే మన ప్లేయర్స్కి అంత బెనిఫిట్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో కూడా. సో ఐ విష్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఇక్కడ నుండి ఫ్యూచర్లో ఐపీఎల్ ఆడడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా డిఫరెంట్ ప్రాస్పెక్ట్ దొరికితే మనకి ఫ్యూచర్లో కనిపిస్తుంటారు. గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. So thank you. Photo session, a photo op to all the camera. Captain for this season is Gyaneshwar. So on count of 3, 2, 1, jersey launch of Godavari Titans with a huge round of applause. Yeah, it's such a great feeling to have a team in the APL. Since from the onset of season 1, it's been a wonderful season by season. Compared to first season, the second season was so good, and compared to second season, this season will be on a very high
top notch. So it's a good opportunity for all the youngsters out there. Believe in yourself, show your cricketing skills, and let's celebrate cricket. Thank you. And also, you had the star of APL this season, Nitish Kumar Reddy, in the auction, but unfortunately, due to an injury, he's missing out of APL. So we wish him a speedy recovery, and few words about Nitish. How's he doing? Yeah, I guess he's going to be well there. He's playing back at NCA camp, expecting to for a quicker recovery. Hopefully, he'll recover in next 4-5 days, I guess. He'll be joining the team soon, expecting it. We hope so that season 3 this time. So what is your take on APL season 3? How is your practice sessions going? Practice sessions are మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యాం. So we are very excited for this big tournament. So you had a change of jersey as well this year. You had more stripes of tiger and you have black included. So how did you like the jersey? What's your take on the jersey? Last year కంటే ఈ ఇయర్ నేను జెర్సీ బాగుందని అనుకుంటున్నాను. So feel good about it. Thank you both of them. A quick photo session, just a few. Three, two, one. That's Gulfam Saleh for you, captain for Uttaraandhra Lions this season. This season. So few words about your team combination this season. Yeah, this time we made a well-balanced team. The last 2 seasons we didn't perform well, but this time I think we are much more confident and we have a complete team. Hopefully we can do better than the last 2 seasons. So yeah, also we have a nice captain who understands the team well, who coordinates well with them. So happy with the captain, and also the boys performed well in the practice session. So yeah, looking for a great season ahead. Thank you. So Ravi, so already me practice sessions kuda start ayyayi. You've all checked into your hotels. So season 3 has officially started from yesterday. So ela anipistundi meeku? First of all, I wanted to thank you, Andhra Cricket Association, for this wonderful opportunity for all the 6 teams, and this great opportunity for all the players also. So we wanted them to utilize this opportunity to get into APL or some other good leagues from this. And all the best to everyone. Thank you. Thank you, Ravi. So Gulfam, first time captaining an APL season, the biggest cricketing tournament in Andhra. So how does it feel for you? I'm mighty excited, no question about it. Especially this wonderful franchisee with these wonderful owners and the team combination that we have this season. We are absolutely positive about what's to come in the future and really excited for the first game. So tell us a bit about your jersey. You've changed the jersey this year. A lot of yellow stripes included in the blue. How did you like the jersey this year? My favorite team happens to be the Mumbai Indians, and my favorite colors happen to be blue and gold. That's exactly how we look. So I'm super happy with the colors this season. So you also went to Star Sports Studio along with the other captains. So how was your session there? How's the marketing going on in the Star Sports Studio about APL? Everybody in the studio was super passionate about what we were trying to do here as a franchisee and a cricketing association. They're trying their best to make this event as successful as possible. And there's a bit of surprise that I can't really let everybody know until the videos are out. But we had a great time over there, met all these great people, and there's a lot of effort going on behind the scenes to make this a great success. That's all I can say. New jersey for Coastal Riders with the vice captain Abhishek Reddy. Thank you, Abhishek. So firstly, Venkatadri garu, మీరు most successful team for APL season 1 winners and season 2 winners. So season 3 మీ preparation ఎలా ఉంది ఈ season? First of all, SCAకి I would like to say thank you and congratulations, because Andhra Premier League అనేది ఇండియా లెవెల్లో ఎన్ని స్టేట్స్ క్రికెట్ ఆడుతున్నా కానీ అన్ని స్టేట్స్ కన్నా ముందు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ మనం చూసి ఫాలో అయ్యే విధంగా ఏసీఏ ఈ ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ స్టార్ట్ చేసి 3 years బ్యాక్ ఎంతోమంది ప్లేయర్స్కి అలాగే సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కానీ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఏసీఏ ఎంప్లాయీస్కి
ఎంతోమందికి ఎంతో ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది నేషనల్ లెవెల్లో, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో. సో వీటన్నిటితో పాటు ప్లేయర్స్ అనేది వాళ్ళ యొక్క డ్రీమ్. ఒక ఫ్రాంచైజీ లీగ్లో సెలెక్ట్ అయ్యి ఆడటం అనేది ఒక డ్రీమ్ ప్రతి ప్లేయర్కి. అలాగే ఈ లీగ్ అనేది స్టార్ స్పోర్ట్స్ అనేది ఎంత వరల్డ్లో ఎంత ప్రెస్టీజియస్ స్పోర్ట్స్ ఛానల్, ఆ ఛానల్తో కూడా టైఅప్ చేసుకొని ఏసీఏ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఈ క్రికెట్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి, బియాండ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఎంతో వ్యయ ప్రయాసాలు ఉంటాయి. ఏంటి, ఒక ఫ్రాంచైజీని తీసుకొని ఒక ఫ్రాంచైజీని మెయింటైన్ చేయడం అంటే ఆ ఓనర్స్కి చాలా రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అది ఫైనాన్షియల్గా కానివ్వండి, అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద గేమ్లో కానీ, వీటన్నిటిలో కూడా 3 years ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ, ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా కానీ టీమ్ ఓనర్స్ అందరూ చాలా ఐకమత్యంతో ఉండి ప్లేయర్స్ యొక్క వెల్ఫేర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ లీగ్ని సక్సెస్ఫుల్ ప్రతి ఇయర్కి దీన్ని సక్సెస్ ఎలా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చారు. అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన ఏసీఏ స్టాఫ్ కూడా దీనికి సంబంధించిన విధంగానే దీన్ని ప్రతి ఇయర్ కూడా దీన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంకా మా టీం విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ ఏ టీం సక్సెస్ అయినా దాని క్రెడిట్ మొత్తము బాయ్స్కి వెళ్తుంది. మా ప్లేయర్స్ యొక్క డిసిప్లిన్, వాళ్ళ యొక్క ఆట ప్రకారమే విధంగా మేము 2 seasons ఫైనల్స్కి రాగలిగాము. సీజన్ విన్నర్స్, రన్నర్స్. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా మా ప్లేయర్స్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ సీనియర్ ప్లేయర్ అభిషేక్ రెడ్డి ఇతని ఆధ్వర్యంలో మా అభిషేక్ రెడ్డి. Well, that's the beauty of franchise cricket. You get to play in different shades of color with great talent. And firstly, Andhra Cricket Association ki and all franchisee owners ki a big thanks to them for giving us this platform to showcase our talent with all the international facilities under the lights, under the TV. And with Chapnattu, it's good to be part of champion team, and again being Coastal Riders 2 years finalists, 1 year champion, 1 year runner-up, and you know, so it's a good this thing, and team is really great, great youngsters and great talent is there, and looking forward to win the tournament again for the team. Photo op with for the media. Thank you, thank you. Launch. Mana Andhra, Mana APL. Can we have it one more time, please? Mana Andhra, Mana APL. Mana Andhra, Mana APL. Mana Andhra, Mana APL.
Andhra, Mana APL. A big round of applause. So on the count of 5, 4, 3, 2, 1, let's launch the trophy for season 3. A big round of applause, everyone. That's the new trophy. Mana Andhra, Mana APL, Mana Andhra, Mana APL, Mana Andhra, Mana APL, Mana APL, Mana Andhra, Mana APL. I request all the members to face the press for a quick photo session. ప్రతి ఒక్కరికి ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ మీద ఉన్న ఒక గుర్తింపుతో బీసీసీఐ, ఎందుకంటే ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ దాదాపు 70 ఇయర్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఉంది. రీసెంట్గానే 70 ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్ కూడా చేసుకున్నాం. ఇంతకుముందున్న ఎంతోమంది పెద్దవాళ్ళు, వెంకటరావు గారు కానీ, గంగరాజు గారు కానీ, చాముండి గారు కానీ, ఇలా చాలామంది సెక్రటరీలు, ప్రెసిడెంట్లు ఉంటూ ఈ యొక్క అసోసియేషన్ను ఒక బెస్ట్ అసోసియేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ చేయడం జరిగింది. అలానే మేము వచ్చిన తర్వాత శరత్చంద్రారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ యొక్క ఏపీఎల్ సీజన్ 1 పర్మిషన్ కానీ తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు ఒకటే ఒక స్టేట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రావడం జరిగింది. ఇది తీసుకొస్తున్నప్పుడు ముఖ్య ఉద్దేశం మన యొక్క చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం, మన ప్లేయర్స్ను, మన దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ ఉన్న క్రికెటర్స్ను నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకెళ్లాలంటే ఒక మంచి లీగ్ ఉండాలి. ఆ లీగ్ ఉండగలిగినప్పుడే వీళ్ళ మన టాలెంట్ను చూపించడానికి కానీ జరుగుతున్న ఒక ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సీజన్ 1 అనుకున్న దానికన్నా బాగా జరిగింది. సీజన్ 2 కూడా అలానే జరిగింది. ఈ క్రమంలో సీజన్ 3 ఇంకొంచెం బిగ్గర్గా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. లాస్ట్ టైం ఓన్లీ స్టార్ స్పోర్ట్స్ నేషనల్ ఉన్నింది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ స్టార్ స్పోర్ట్స్ రీజనల్ ఉన్నింది. ఈసారి రీజనల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నేషనల్ పెడుతూ చాలా గేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో కూడా చేంజెస్ తీసుకొచ్చాం. ఈరోజు ఎల్ఈడి పెరిమీటర్స్ అనుకోండి, అలానే ఒక మంచి ఇంకొక ఎక్సైజ్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఎప్పుడు లేని విధంగా కంట్రీలో ఫస్ట్ టైం ఏపీఎల్ రైజింగ్ స్టార్స్ అనే తీసుకురావడం జరిగింది కాన్సెప్ట్. దాదాపు అక్రాస్ ద స్టేట్ 3000 మందిని వాళ్ళను అటెండ్ అయితే దాని నుంచి ఒక 7 మందిని ఈసారి ఈ యొక్క ఏపీఎల్ రైజింగ్ స్టార్స్ కింద ప్రతి టీం నుంచి కూడా వారు రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా రెగ్యులర్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ క్రికెటింగ్లో ఉన్న వ్యక్తులు కాదు. వాళ్ళ టాలెంట్ను గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఉంటున్న వాళ్ళను కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ అయితేనేమి, ఏపీఎల్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అయితేనేమి, స్టేట్ కంట్రీలోనే ఒక బెటర్ లీగ్గా దీన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. తీసుకొచ్చే క్రమంలో ఎస్పెషల్లీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం దీని ఉద్దేశం ఏంటి అనేది. ఆ ప్రాసెస్లో చాలా వరకు సక్సెస్ కాగలిగాం. ఇప్పుడే చూశారు మీరు, వికీబుయ్ కానీ, భరత్ కానీ, అలానే నితీష్ కానీ, తర్వాత రషీద్ కానీ, అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్లీ టు సే దట్ విత్ ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఉమెన్ T20 లీగ్ చేసిన ఫస్ట్ స్టేట్ ఏదన్నా ఇండియాలో ఉందంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక్కడి నుంచి ఉమెన్లో కూడా ఐపీఎల్కు రిప్రజెంట్ చేశారు స్నేహదీప్తి, అలానే షబ్నమ్, ఇంకా చాలామంది ప్లేయర్స్ చేయడం జరిగింది. ఏదైతే అసోసియేషన్ కానీ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ కానీ అనుకుంటామో మేము చేస్తున్న ఈ ఎక్సర్సైజ్ మీకు అందరికీ ఇప్పుడే చెప్పారు వన్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఓనర్, దీని బ్యాక్ ఎంతమైన కష్టం ఉంటుంది అన్న విషయాలు మీకు ప్రతి ఒక్క ప్లేయర్కు తెలియాలి. ఎందుకంటే చాలా స్టేట్స్ చేయడం లేదు. ఇవి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తుంది అని అంటే ఇది ఒక డ్రీమ్ను రావాలి అని అంటే
ఎంత కష్టం ఉంటుందన్న విషయం మీకు తెలిసినప్పుడే దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్, ఫ్యూచర్లో మీరు ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా మీకు కూడా ఒక అవగాహన ఉంటుందని నా యొక్క ఉద్దేశం. ఈ ఆంధ్ర ప్లే వచ్చినప్పుడు దెర్ ఆర్ సో మెనీ కోర్ట్ కేసెస్. ప్రతి నిమిషం ఏదో ఒక ప్రాబ్లం, ఏదో ఒక ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేస్తానే వచ్చింది గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రికెట్ లీగ్ సంబంధించి. ప్రతి ఒక్క దాన్ని తీసుకుంటూ ఎస్పెషల్లీ ఈ సీజన్లో మినిమం మీకు 2 months టైం ఉండాలని చాలా వరకు ప్లాన్ చేసుకొని ప్లాన్గా రావడం జరిగింది. ఈ పర్టికులర్ దాన్ని మేము ఎంత కష్టపడ్డా ప్రీమియం లీగ్ తీసుకురావడానికి అసోసియేషన్ కానీ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ కానీ మేము ఎంత కష్టపడ్డా ఇది సక్సెస్ అయినప్పుడు, ప్లేయర్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు, నెక్స్ట్ రీచ్ అయినప్పుడు వీల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. నేను నితీష్ వెళ్ళారు, వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. మన ప్రోడక్ట్ మన దగ్గర ఇక్కడ ఏపీఎల్ ఆడిన వాళ్ళు, మన వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలనేదే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ ప్రాసెస్లో మేము చేయవలసిన కార్యక్రమాలు కానీ మేము చేయవలసినది కానీ 100% చేయడం జరుగుతుంది. నా రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ద ప్లేయర్స్ హూ ఇస్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద లీగ్, ఇది ఒక మంచి అవకాశం మీకు. దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్న ప్రాసెస్లో ఒకటే నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ప్రాసెస్కైనా దేనికైనా డిసిప్లైన్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. డిసిప్లైన్ అనే దాన్ని గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచే మీరు ఇన్కల్టివేట్ చేసుకోవాలి. అసోసియేషన్ కానీ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ డిసిప్లైన్కి ఇస్తుంది. ఆ డిసిప్లైన్గా మీరు ఉంటారని మేము ఇస్తున్న అందరు పడుతున్న ఈ కష్టాన్ని, ఎందుకంటే దీని బ్యాక్ చాలామంది ఎంప్లాయీస్ కానీ కోచెస్ కానీ ఎపెక్స్ కానీ చాలా వరకు వర్క్ చేస్తుంటుంది. దీనికి రావాలి అని అంటే మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి. దానికి వీ విల్ గివ్ అవర్ ఫుల్లెస్ట్ సపోర్ట్. అలానే మీరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ఆ డిసిప్లైన్డ్గా నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళగలిగితే, దాదాపు మీతో పాటు సీనియర్స్ చాలామంది ఉన్నారు, బడింగ్ 19 years వాళ్ళ పిల్లలు కూడా చాలామంది వస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మీరందరూ కూడా మిగతా వాళ్ళకు ఆదర్శంగా ఉంటూ, మీ కిందనున్న రాబోతున్న కొత్తగా వస్తున్న ప్లేయర్స్ కూడా మీరు ఆదర్శంగా ఉంటూ ప్రొఫెషనల్గా ఉంటూ నెక్స్ట్ లెవెల్కి మీరు అందరూ వెళ్ళాలని, ఈ లీగ్ ఇలానే ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మంచి పెద్ద న్యూయర్ హైట్స్కి వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ ఐ టేక్ ద థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్.